आजाद है ओ मैं, ये आजाद है, ये आजाद है ओ मैं कर्म कमाए, हो मैं कर्म कमाए। हाँ मैं बंदना फिर जो नी पाहे, हाँ मैं किथों उपजे कित संजम जाए, कित संजम जाए, कित संजम जाए। हाँ मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराहे, हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पीस माहे, दारू पीस माहे, दारू पीस माहे। किरपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे, नानक कहे सुन हो जन हो इत संजम दुख जाए, इत संजम दुख जाए, इत संजम दुख जाए। हाँ मैं ये नाजात है, ये नाजात आजाद है, ये आजाद साहिब जीओ महला दूजा। हऊँ मैं एहा जात है, हऊँ मैं कर्म कमाहे, हो मैं ए बंदना फिर जूनी पाहे, हो मैं किथों उपजै कित संयम जाए, हऊँ मैं एहो हुक्म है पया किरत फिराहे, हऊँ मैं दीर्घ रोग है दारू भी इस माहे, किरपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे, नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान गुरु रूप साध संगत जीओ, अज दा जो श्लोक विचार अधीन है
दूसरे पातशाह गुरुदेव गुरु अंगद देव जी दे मुखार बिंद तो उचारण की हुई ये बाणी आशा की बार अंदर शोभायमान है। कल भी इस शब्द की विचार आपां कीते से कि किन्नी प्रकार दी हौमै मनुखी मन दे विच निवास रखदी है। अज दा वचन है कि हौमै कर्म कमाहे। हौमै इहा जात है। अपने आप नूं शरीर समझना, अपने आप नूं सदा कायम रहिंदा समझना हौमै दे बीज नूं, हौमै दे रुख नूं पानी पाउण दे बराबर है। हौमै किन्हां दी खत्म होई? जिन्हां ने इस दिसदे होए संसार नूं पहिला नाशमान देखिया कि हत्थां विच कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ इथों जाण वाला है। हथ भी नहीं इत्थे रहण वाले, शरीर भी रहण वाला नहीं। तां कई तरीके जिथे गुरु साहब ने बाणी विच वर्णन कीते ने कि हौमै किवें मिटे। क्योंकि हौमै जिहड़ी है एक कंडे वर्गी है। जिवें पैर विच कंडा लग जाए ते लग के विचे टुट जाए। ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਆਦੀ ਵਾਰੀ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਦਰਦ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। पर ਇਹਦੇ उलट ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਦਰਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਮਾਣ। ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ 4 ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 4 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, 4 ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਦਰਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁੱਭੈ, ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਡ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਵਰਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ
बिल्कुल साफ अख दे विच थोड़ी जी धूड़ किणका पै जाए, मिट्टी पै गई, जदों हुण वेखेगा अख तां हिलनी थोड़ी जी, तां वेंदियां सार वो चुभदी अख नूं, दर्द करदी, वेखण नहीं देंदी, जो कुछ वेंदा वो ठीक नहीं दिसदा। तां जे मनुख दी बुद्धि रूपी अख दे अंदर हौमै दी मिट्टी पै गई, सारे उहदे कारज गलत हो जाणगे, सारे काम गलत होणगे। एक गल ख्याल रखनी चाहिए है, भगत जी ने बाणी विच एक बचन किया है, वो कहते ने अमृत लै लै नीम सिंचाई, कह कबीर उहां का सहज ना जाई। बड़ी सोहनी उदाहरण दी गई। कहते ने एक बंदे ने अपने घर किते भुल भुलेखे निम बीज लई, ते निम कौड़ी हुंदी है, उहदे पत्ते भी कौड़े, उहदियां छिल्लां भी कौड़ियां, उहदियां सब कुछ कौड़ा है। तां वो जदों वड्डी होई तां उहने खाधिया, कहंदे ते कौड़ी निकल आई, ते हुंदी कौड़ी है। उहने एक मूर्खता कर लई, वो किहड़ी जिहड़ी असीं कर रहे हां सारे। ये मूर्खता उन्हें कल्ले ने की, उन्हें एक बड़ी वड्डी मूर्खता की। वो की खंड दियां 5-7 बोरियां लै आया ते पानी विच घोल के उस निम दे उत्ते स्प्रे करदा है, भी पत्तियां दे उत्ते मिठा पावांगा ते इहदी जिहड़ी कुड़ितन है खत्म हो जाएगी। पाउंदा है, उत्ते खंड चढ़ जाती है, थोड़ा जिहा खा के वहिंदा, कहंदा मिठी हो गई, पर नहीं। हुण वो कुड़ितन ते उहदे तणे विचों पई आउंदी है ना, कुड़ितन ते उहदियां जड़ां विच बैठी हुई है, उत्थे खंड ते जांदी नहीं, जड़ विच कुड़ितन है। कबीर जी ने उदाहरण दित्ती, कहन लगे सच है संसार दे अंदर धार्मिक जगत दे विच भी, ज्ञान की दुनिया विच भी इसे तरह चलता है। बंदा मिठे मिठे अखरां दियां पंडां बन के कट्ठियां कर लैंदा है, तो उन्होंने अपने उत्ते पाई जाता है, जड़ विच ते वो जाती नहीं, खंड अंदर नहीं जाती। जिन्ना चिर जड़ ना बदली उन्ना समा कदी बाहरला हिस्सा तब्दील नहीं होगा। जिन्ने मर्जी ज्ञान इकट्ठे कर ले, जिन्ने मर्जी ज्ञान, कुछ नहीं सवार सकणगे, कुछ नहीं दे सकते सानू। बाहरों पालिश की हुई, हुण एक कड़ा है लोहे का, आपां 100 रुपया दे के किसी नूं कहिए विआह ते जाना है, इहदे उत्ते पालिश मार दे सोने की, तो सोना थोड़ी है, वो तो पालिश की गई है, उसका तत्त सोने का नहीं, वो सोना नहीं है। तां धार्मिक जिहड़ा आदमी है पालिश की आदत ना पावे। पालिश का अर्थ है कि सिर्फ मानसिक ज्ञान नूं अपने उत्ते वलेट के चंगा बनने की कोशिश कदी ना करे, ये उहदी जिंदगी की तबाही होवेगी, ये उहदी जिंदगी विच बड़ा वड्डा उहदे नाल धोखा हो जाएगा, वो गलत राह ते चला जाएगा। उहदी जिंदगी का कीमती समा एक बड़े वड्डे भुलेखे विच निकल जाएगा। वो एक रेत की कंध ते विश्वास कर बैठा है, वो एक कागज की बेड़ी नूं वेख के उहदे उत्ते विश्वास कर बैठा है, वो एक रेत की छत ते भरोसा कर गया, की पता कदों डिग पै। ये मन का कला ज्ञान बंदे नूं कदी भी स्थिर नहीं कर सकता। चंगा जरूर है जे अगे लंघ जाए आदमी इहदी वरतों करके। गुरु साहब ने सारियां चीज़ां का ज्ञान किया है। पहला शरीर का ज्ञान, शरीर दे विच गुरु का ज्ञान, फिर मन का ज्ञान, फिर मन तो अगे फिर उन्होंने कहते ने गुरु साहब ने वैसे अध्यात्म किया, अंदर का ज्ञान उन्होंने किया। इस करके हौमै जिहड़ी है एक मिट्टी की तरह, अख विच पई हुई किरक बिल्कुल जिहड़ी ठीक तरह वेखण नहीं देंदी, दुख देंदी रहिंदी है, मनुख नूं भटकाउंदी रहिंदी है, उहदे विचों कुछ भी निकलदा नहीं। कबीर जी ने बचन कीते, कहंदे निम दे उपर असी जिन्नी मर्जी खंड पा लईए, निम कदी मिठी नहीं हुंदी, क्योंकि उहदा सुभाव जिहड़ा है ना
ਉਹਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਿੱਤਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ, ਜੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਤ ਵਸਦੀ ਸਾਡੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਪਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਮਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧੁੱਪ ਗਏ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ? ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ, ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪਾਈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹਾਦਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਚੇਤ ਮਨ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਫਲਦੀ ਫੁੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰਸੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਆਪ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਹਉਮੈ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਛਬ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾ, ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 40-50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੇਗਾ? ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੇ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਝ ਜਾਂਦੀ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ, ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਆਪ, ਪਰ ਉਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਢੀ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ? ਉਹ ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੂੰ ਖਿੰਚੈ ਸੁਆਮੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਬਖਿਆਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਖਾਏ ਬਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਤਾ। ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਖ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲਿਆ ਉਦਣ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਦਣ ਸੀढ़ी ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
उदन कौन जे है तू कर सकना उठ के कर फिर हुण क्यों नहीं हुंदा की कारण है। जिदन वो हत्थां विचों निकल गया फिर पेन फड़ के लिख कागज दे उत्ते जे लिख सकना तो हुण लिख उठ के जे नहीं लिख सकदा ते हत्थां दे विचों ताकत निकलण तो पहला उस ताकत नूं नमस्कार कर दे जिहड़ी तेरे अंदर वरत रही है तां कोल ही सब कुछ घर में कोल है सब कुछ दूर नहीं। पर बंदे ने दूर दूर धर्म बनाए ने। गुरु साहब ने भी कहा भी चलो आदत पई हुई है बना दो थोड़े थोड़े दूर दूर इन्हां नूं तुरन फिरन की आदत है। वैसे दूर है कुछ नहीं सब कुछ घर में पर बंदा घर विच वेखण नूं तैयार नहीं अंदरों नहीं वेखदा क्योंकि उहदी मैं टुटदी है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे दर ते जाओ ते जिथे गुरु रामदास लंगर है ਉਹਦੇ गेट ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰਤਕ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੋਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਰਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਿਆ ਤੇ ਵਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰਾਹਕ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਖੇਤ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣਕ ਉੱਗ ਪਈ ਉਹ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪ ਸੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵੱਢੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर कहते उन्होंने पीण वाला भी उन्नन वाला भी आप सी फिर उन्होंने पाप ते फिर उत्थे खाण भी आप चला गया बड़ी वड्डी गिनती विच ते वरताउंदा भी आप सी पिया आप ही उन्हें वरताया आप ही उन्हें खाधा ते आप ही उन्हें हाथ धोते ते चुली कीती। ये भी आउंदा ना शब्द विच आपे चुली करावे माड़ी गल है चुली करनी हथ धोने पाप है कोई ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੁਲੀ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਆਓ ਭਗਤ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਵਿਦਾ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ व्याख्या करता मैं हाँ सुनन वाला मैं हाँ इंजीनियर मैं हाँ डॉक्टर ये टुट जाए बीमारी सारी औहदे लैण नालों क्योंकि सारी बीमारी औहदियां दी हौमै है ये लवे नालों किदों। तां जिहड़ा गुरु साहब ने सानू तरीका सिखाया ना अंदर नू तोड़ कहंदे ने उस गंद नू तोड़ जिहड़ा तेरे दुआले वलेटिया होया अंदरों तेरी शुद्ध मैं निकलेगी। ये गल ठीक है कि गुरु साहब ने आपे नूं मारन दे अर्थ ये नहीं कीते भी अपनी सारा कुछ मार देना विचों खत्म कर देना। अर्थ उहदे ये बनते ने कि बंदे दे मन दे आले दुआले जिहड़ा कूड़ा बलेटिया होए ना कबाड़ मैं ये हाँ मैं वो हाँ मेरे वर्गा और कोई नहीं हैन तां बड़े ने सिख गुरु दे पर मेरे वर्गा सिख कोई नहीं। ये जिहड़ी बीमारी है ना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ
ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਛੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥੌੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਆਲਿਓ ਦੁਆਲਿਓ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੈਣੀ ਵਾਂਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੱਟੇਗਾ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਧਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਢੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਏ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਰਚਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਰੋਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਖਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਗਿਆਨ ਜੰਮ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਥੌੜਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੋੜਦਾ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇੜਾਂ 2-4, ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜਰੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਸਰੀਏ ਦਾ ਢੇਰ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਰੇਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਰੀਏ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ।
पर यह सारे जिहड़ा मटीरियल है आ गया एक मिस्त्री के हथ विच। उन्हें की किया, इन्हां सारियां चीज़ां नूं तरतीब दे दी, जोड़ दिता। जदों जोड़ लाया यही मकान बन गया, यही महल बन गया। है बंदे दे अंदर सारा कुछ, पर जे एक गुर की सिख सुनी, है मत विच रतन भी, जवाहर भी ते माणक, सारा मटीरियल जिंदगी का पिया होया है, पर उन्होंने जोड़े कौन? हुण गुरु तो बिना सिंबल कौन करे, इकट्ठा कौन करे? इसलिए सारा कुछ होने के बावजूद भी साडे कोल कुछ भी नहीं। सारा कुछ होने के बावजूद है सब कुछ, पर सारा कुछ हुंदियां सुंदियां कुछ नहीं। कबीर जी ने बचन कीते ने, कहंदे समुंदर कोल भरिया होया है, बंदा प्यासा है। बड़ी दुख की गल, पानी ना होवे ते प्यासा बंदा मरे, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि पानी नहीं सी। आपां कह सकदे कि पानी नहीं मिलिया जी, प्यास नाल जिंदगी खत्म हो गई, तां क्या जा सकदा है? पर पानी दे कोल बैठा सी, पर पानी दी वरतों नहीं कीती, तां लोग कहणगे मूर्ख सी, पीता क्यों नहीं? पाल समूहा सरवर भरा, सरोवर पाल कंढियां तक भरिया होया। पाल समूहा सरवर भरा, पी ना सकै कोई नीर, भाग बड़े तैं पायो, तू भर भर पियो कबीर। बंदे दे शरीर दे अंदर भरिया ते बड़ा कुछ पिया है, पर उन्हों मिट्टी खाण की आदत पै गई। उन्हों क्योंकि मिट्टी खाण वाल बंदा बड़ी जल्दी रुचित हुंदा है। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां झूठियां ने, जीवन नूं बीमार करदियां ने, दुखी करदियां, उन्हां कुदरती है। जिवें मैं उदाहरण दियां, गुरमत मर्यादा की है। असी अजकल बड़े डरे हुए हैं मर्यादा तो। जे कोई इस तरह का कोई उपदेश दिओ, बस कई थावां ते, एक थां ते मैनूं किसे ये भी कह दिता, बाहर पंजाब तो कथा करन गए सी, कहंदे ज्यादा मर्यादा की गल ना करिया जे, ठीक ठीक जिहा कहना, मर्यादा ना कहनी। तो मैं क्या भी ये इकट्ठे कादे वास्ते होए? जे मर्यादा धर्म के अर्थ ही ये ने भी किसी सिस्टम दे विच जिंदगी नूं पा। कहंदे जी नहीं, ये तो बंधन हुंदा है। सुखमणी साहब पढ़ो, थोड़ा जिहा झूम जाओ, पिछों एक धार ना पढ़ दो, गल खत्म हो गई। मैं क्या भी नहीं, इहदे नाल मैं समझौता नहीं कर सकता। ये तुहाडी मर्जी है, तुसी दसो करना है कि नहीं करना। तो बंदे दे अपने बनाए हुए बनौटी ज्ञान ने किन्ने, मर्यादा, मर्यादा की है? उहदे तो बिना जीवन डिग पेगा। जिवें एक पशु का बच्चा है, तो तुसी वेखोगे जदों उहदा जन्म हुंदा है, कुदरत का नियम है, उन्होंने पता है भी पशु ने बच्चे नूं जन्म देना है, यदि मां कोल हथ नहीं कि इहनूं गोद विच चुक के बिठाएगी, कोल इहदे कोल होर भी साधन नहीं हैं। इस करके उस पशु के बच्चे विच जन्म लैण तो घंटा बाद ही अंदरों बिरती पैदा कर दी। दुध की खोज करन लग पैंदा, अखां बंद ने, दुध लभदा भी बंद हुंदियां ने, हथ करो असीं तां फलाणे नूं साधिओ। ਜਿਹੜੀ सिक्ख्या रब ने अंदर भर दी है, सिर्फ वो असी बंद कर दी है। यही साड़ी मूर्खता है। जदों उन्हें जन्म लिया उस पशु के बच्चे ने, उन्होंने किन्ने अंदर क्लास ला के दसिया भी हुण मूँह दे नाल दुध लभ, किन्ने कहा? कौन है वो? कोई अंदर अनदिसदी दुनिया चल रही उहदे, जिहड़ी उहनूं समझा रही भी हुण तूं काहदी खोज करनी। वो जदों मूँह मारदा है तां जे उहदे मूँह विच दुध ना आ गया तो उन्हें मिट्टी खाण लग पैना है। अक्सर ऐसा हुंदा है कि पशुआं दे बच्चे दुध नाल प्रीत घट करते हैं ते मिट्टी नाल ज़्यादा करते हैं, और मिट्टी खाण करके उन्हां दी मौत हो जाती। वो मौत का शिकार बन जाते हैं, रोग का शिकार हो जाते हैं। फिर जिमीदार की करता है, एक बाण का छिक्का बना के उहदे मूँह ते चढ़ा दिंदा, भावें वो बच्चा दिंदा कि इहदी जिंदगी बचाउण वाले मूँह दे उत्ते चढ़ाउणा ही पएगा, नहीं तो मर जाएगा मिट्टी खा के। लगदा बहुत उहनूं दुख है, बड़ा तंग हुंदा वो बच्चा उहदे तों।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਛਿੱਕੀ ਚਾੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਧੀ ਖਾ ਲਈ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਪਦਾਰਥ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੈ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ, ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਦੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਪੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੱਕਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜਪੋ, ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਖੂੰਖਾਰੂ ਜਾਨਵਰ ਲੁਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਜਗਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੁਕੇਗਾ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟਾਂਗਾ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੱਪ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ। ਵਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਤੂੰ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਵਰਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਪਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ
गल गई नहीं। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੀਮੀਆ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡੇ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਪ ਨਾ ਮਰੈ, ਖੁੱਡ ਕੁੱਟਿਆ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਪਰ ਜੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸਨ ਹੱਥ ਦਾਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੀਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਏ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਗ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਮਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਧਰਮ, ਨਿਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ। ਆ ਦੂਜੇ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਤ ਖਾਧਾ ਜਾਏ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਿਜਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਪੂਰੇ ਰੱਖ, ਅੰਦਰਲਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੰਬੜਨਾ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਨਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ?
ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਦ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਾਈ ਚੱਲ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਜੋੜ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪਰ ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਠੀਕ, ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਅੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਲੇਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਬੰਨੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਜ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹਮ ਕੀਆ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਸਰੀਰ, ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂਬਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਰਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਹੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਨੇ,
बस आ तुसी जेड़े 5-7 आ जाते हो भी यदी मत मार देंदे हो। जे इन्हें कोई काम करना है बस बैठ के दे आले दुआले 2-4 गल्लां, बस होर लोड़ ही नहीं किसी चीज़ की। इत्थे सचखंड है। कहते जे इन्हें एक ताणी खिंचनी होंदी वो भी छड्ड के बह जांदा विच ही। बड़ा उन्होंने कहा तां कबीर जी ने कहा सलता कै संग गंगा कै संग सरता बिगड़ी। सरता दे अर्थ ने छोटी नदी, गंगा वड्डी नदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਤਾ ਗੰਗਾ ਬਣ ਗਈ। ਗੰਗਾ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਤਾ ਬਿਗੜੀ ਸੋ ਸਰਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, मैं बिगड़ गया बिल्कुल। साच भयो अन कतै ना जाई। ते जेड़े कोल आ गए वो भी सारे बिगड़ गए। बिगड़न दा मतलब घड़े गए। बिगड़न दा मतलब भी गंद टुट गया अंदरों, सच प्रगट हो गया। बिगड़न दा मतलब भी जेड़ा झूठ चुक्या होया सी ओदी पंड खोल के पासे भगा दित्ती। ये सी उन्हां दे बिगड़न दा मतलब भाव कि जो साडा असली शुद्ध स्वरूप सी उन्हें जन्म लै लिया अंदरों। वो जम पिया, उन्हें श्वास लेने शुरू कर दिते। अंदर जिहड़ी चेतना मुर्दा बन के पई सी, कफन पाया होया सी उन्हें, वो चेतना उठ के बह गई, जिउंदी हो गई। उन्हें श्वास लेने शुरू कर दिते, उन्हें वेखना शुरू कर दिता। उस चेतना की जिंदगी शुरू हो गई। तो जदों उधर जिंदगी शुरू हो गई, इधर संसार के लोगों ने क्या मर गया है, बाहरों मर गया। अंदरों जिंदा हो गया, बाहरों मौत। ये दोवें चीज़ां इकट्ठियां वापरदियां ने। एक पासे बाहरली मौत ते उसे पल अंदरला जीवन, दोवें इकट्ठियां। बंदा बाहरले नूं भी छड्डदा नहीं, अंदरला वापरदा नहीं। इस तरह वापरेगा ही नहीं बिल्कुल। बाहरली एकदम मौत, अंदरली एकदम उस वेले उहदा जन्म इकट्ठा हो जाता है। तो विगड़न का मतलब की है? बन जाना। तो सतगुरु ने अज बचन कहे ने, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने, आदमी का बिगाड़ कितों पिया है, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बेकार किवें हुई है। कहते हौमै ਇਹ जात है, हौमै करके वो ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਕਰ ਸਕੈ ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਛ ਹਰ ਕੀਆ, ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੀਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਬਸ ਭਗਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਬੀਰ परमात्मा है। ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ, ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦੀ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਜਮ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।